Our next speaker is a very, very dear friend and soul brother to dear Konstantin and me. His name is Dr. Len Wisneski. He is an absolute gift to life. We have known each other for well over 1.5 decades. His commitment and dedication to bringing deep and fundamental principles to ennoble human transformation, to ultimately be beyond the understanding of disease. Because if human is well and connected to the source, there will be no disease. Dr. Len Wisneski, a psychoneuroimmunologist and a wonderful endocrinologist who also is a professor of endocrinology at a university in the East Coast of the United States, Georgetown University, has been in dedication inspiring students in the medical community for almost 30 years. His commitment to human excellence is the only guide that directs every breath of his being. Окей, и сейчас мы имеем удовольствие и честь представить доктора Леонарда Висневского. Это очень крупный профессор американский, эндокринолог. У него долгие годы был свой офис в Вашингтон, Д.С. Сейчас он один из руководителей направлений интегративной медицины, интегративного здоровья в Соединенных Штатах Америки. Он профессор нескольких университетов. Ну и много лет он работает с нашими, с ГРВ, с Биовеллом. И мы, так сказать, действительно спасибо, что смог приехать. Okay? Okay. What you will witness will be a... Okay, done. That's it. Thank you, Len. It's an honor and a gift to be with you this morning. И это огромный подарок быть с вами этим утром. I've been honored to give you 2 presentations today, and I'd like to dedicate those presentations to my brilliant, dear colleague and friend, Dr. Konstantin Kurakov. И сегодня я буду представлять 2 презентации. Я посвящаю их нашему выдающемуся коллеге Константину Короткову. Today in this presentation, I would like to tell you about the status of where we were, where we are now, and what we predict the future will be of healthcare delivery in the United States. И сегодня мы поговорим с вами о ситуации, которая была, которая есть в настоящий момент, и о том, что нас ждет в отношении здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. The Institute of the National Academy of Sciences is the highest regulatory body of science in the United States. И Академия здравоохранения является главным органом, который связан с Академией наук в Соединенных Штатах. Within the National Academy of Sciences is the Institute of Medicine. Внутри Академии наук есть отдельный институт, касающийся медицины. There was a report a few years ago about the health of 19 countries throughout Europe, Japan, and in the United States, making comparisons. И были проведены исследования в 90 странах по всей Европе, в Японии и Соединенных Штатах Америки на тему здравоохранения. What was found is that, as you can see in the United States, we have the highest amount of spending money
to achieve results which were not sustained in chronic diseases. И, как вы видите, в Соединенных Штатах Америки были потрачены огромные деньги, при том, что качество здравоохранения было очень низким, в особенности в хронических заболеваниях. The country of Japan spent less money and achieved highest results, and they use many natural therapies in their treatment of chronic disease. И, как вы видите, Япония использовала гораздо меньше денег, но при этом достигла лучших результатов в результате использования традиционной медицины, трав и вещей, которые были известны многим поколениям. In a recent study by the Commonwealth Fund over the past year, this is how much money we have spent in healthcare in the various countries. As you can see, we are champions at spending much money in the United States. И как вы видите на этом графике, это прогресс в количестве денег на протяжении последних лет в Соединенных Штатах относительно того, сколько было потрачено на здравоохранение. Dr. Karakov alluded to the pharmacology mafia. I will not make that allusion. However, we will say that we are the greatest spender in drugs in the world. И, как упомянул Константин Георгиевич Коротков, у нас есть мафия, фармакологическая мафия, которая реально действует, и она заточена на то, чтобы мы использовали больше денег и тратили больше на здравоохранение. We also know how to spend a lot of money in procedures, visualization procedures, surgical procedures, and again, pharmaceuticals. We are the highest spenders in the world. И Соединенные Штаты являются основными потребителями на самом высоком уровне в области осмотров, также фармакологических препаратов и хирургических вмешательств. The leadership, the government of the United States is now saying this has to stop. И Соединенные Штаты Америки, государство говорит о том, что это необходимо прекратить. Believe it or not, they are turning to my colleagues and myself for help. И можете вы поверить в это или нет, но они просят меня и моих коллег о помощи. Conditions prevalent in the United States include obesity, inactivity, smoking, diabetes, hypertension. Did you want to translate? Это заболевания, которые превалируют в Соединенных Штатах у людей в возрасте после 50. Это ожирение, неподвижный образ жизни, курение, диабет, гипертензия, заболевания сердца и ряд других заболеваний, включая заболевания легких, рак, артрит и инсульт. Heart disease, stroke, chronic lung disease, cancer, and arthritis. Okay, you can continue. What if we just applied what we already know about what works for health promotion and prevention? И что, если мы используем то, что мы уже знаем, и то, что уже помогает для поддержки и улучшения здоровья, а также превентивных мер? This is a model from the Penny George Institute of the Allina Healthcare System in Minneapolis, Minnesota, USA. И данная схема была разработана в Соединенных Штатах как схема, показывающая общее состояние здоровья, модель здравоохранения. I'm a professor at universities, as you know, and all that we look at in the universities are the leaves of the tree, organs, systems, and the diseases. И обычно в университетах мы исследуем только листья этого дерева, то есть органы и системы, а также заболевания. But where we know to look is at the roots, genetics,
the nutrition, air, water, physical activity, the environment, energy systems, sleep, spiritual and social community, emotional, mental balance. И то, на что нам нужно обратить внимание, это корни этого дерева. Это наши привычки в еде, то вода и воздух, который мы используем, активность в физическом плане, структурный баланс, режим сна и отдыха, защита окружающей среды, энергетические системы, их баланс, духовное развитие и взаимодействие в сообществе, а также эмоциональный, ментальный баланс, а также снятие стресса. Therefore, we need to engage and empower the individual to be the principal change agent for health and healing, which is a holistic approach. И нам нужно как можно больше обнять и дать больше силы индивидуализированному подходу и принципу изменения в здоровье и в отношении исцеления. Это холистический подход. I hope to embark on and continue work with the brilliance of Dr. Michael Borkin's work on the 4 pillars of health and healing. И существует 4 основных столба здравоохранения. Well, the names are holistic medicine, integrative medicine, complementary and alternative medicine is used by the government. И мы можем назвать их разными именами, но так или иначе это холистическая медицина, интегративная медицина, комплементарная и альтернативная медицина и интегративный подход, интегративное здоровье. It's not about medicine anymore. The new name we're using is integrative health. И это больше не о медицине, это теперь об интегративном здоровье. We need to teach people how to be their own doctors, how to be healthy, how to take care of themselves, and how to be optimally vital so they can live celebratory lives. И нам нужно научить людей заботиться о самих себе, поддерживать свое состояние, лечить самих себя и жить в лучшем мире, в лучшей жизни. There is a history from the late 1970s of the derivation of integrative health in the United States. И существует история развития интегративного понятия о здоровье, начиная с 80-х годов. You see the name Dr. Dean Ornish. Dr. Ornish is a cardiologist who showed that lifestyle changes can reverse heart disease. И вы видите здесь имя Дина Орниша, который является врачом, специализирующимся на сердечно-сосудистой системе, и он был первым, кто показал, что изменение образа жизни меняет состояние людей с заболеваниями сердца. It is time to me to reveal something to you. И это нечто очень важное, что я хотел бы показать вам. I visited with, and one of my great mentors is Swami Satchidananda. И однажды я был вместе со своим коллегой Свами Сандидинанда. I visited Gurudev in the late 70s. И мы посетили данный центр в конце 70-х. Dr. Ornish was also a devotee. И доктор Орниш также был последователем данного гуру. The major study that changed the outlook in the United States is based upon Ayurvedic principles and lifestyle. И основной принцип, который был использован и был предложен, это изменение образа жизни, что меняет в конечном итоге состояние людей. There have been many other studies. Dr. David Eisenberg showed that in 1993,
И благодаря исследованиям Дэвида Эзенберга в 1993 году that more people visited alternative healthcare practitioners than conventional doctors. и он четко показал, что люди чаще посещают врачей альтернативной медицины, чем классических терапевтов. That made us question in universities, what are we doing wrong? И это поставило вопрос перед университетами, что мы делаем не так. And we're finding the answers to that. И, наконец-то, мы отвечаем. There have been a lot of advances since that time. И с тех пор много всего произошло. In 1998, the Journal of the American Medical Association devoted an entire issue to alternative medicine. И в 1998 году были присвоены отдельные секции для альтернативной медицины в Американской медицинской ассоциации. The editor of the journal, 3 months after publication, mysteriously resigned. И удивительным является, что после 3 месяцев после создания данной секции в этом журнале его глава таинственным образом пропал. We have been embroiled in a political and economic battle for what is right. И мы были вовлечены в экономическую и политическую борьбу за то, что является правильным. President Clinton, in the year 2000, held a commission for testimony for integrative medicine in the United States. И в 2000 году президент Клинтон учредил отдельный совет на тему альтернативной медицины. Look at the number of new organizations that came up between 2000 and 2015. И посмотрите на количество организаций, которые были созданы с 2000 по 2015 год. The American College of Lifestyle Medicine is now a part of the American College of Preventive Medicine, which is the highest college of preventive medicine in the United States. И колледж интегративной медицины и колледж, который заботится о образе жизни, является частью колледжа превентивной медицины, являющимся одним из самых крупных в Америке. There have been many advances, as you can see. И, как вы видите, много организаций добавилось, очень многое поменялось в лучшую сторону. Oh, goodness. I will learn how to use these Russian devices hopefully by the end of the lecture. Будем надеяться, к концу презентации я научусь пользоваться этим устройством. There is a consortium of academic health centers of integrative medicine. И существует консорциум Совет академических центров по интегративной медицине. It is made up of 60 of our 125 medical schools in the United States. И существует 60 медицинских школ. Это огромное число. Туда входит более 125 различных институциональных организаций. We only allow schools to enter the consortium if the president of the university and the deans of the various colleges all agree that this is their philosophical direction.
И мы соглашаемся с входом очередной организации только если ректор и основные ключевые люди в университете считают, что это правильное направление, они согласны с ним. We define integrative medicine or integrative health as the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient. И мы говорим о том, что здоровье и интегративную медицину можно обозначить как практику, которая возвращает нас к важности взаимодействия и взаимоотношений между врачом и больным. Focuses on the whole person. Фокусируется на понятии целостного человека. Is informed by evidence. Который информирован теми доказательствами, которые есть. And makes use of all appropriate therapeutic approaches. И который использует все соответствующие терапевтические подходы. Healthcare professionals. Врачей из здравоохранения. And disciplines to achieve optimal health and healing. И дисциплины, которые помогают достичь оптимального уровня здоровья и состояния. I'd like to now speak about a report from what's called the Bravewell Collaborative involving 29 institutions with university-based integrative centers. И сейчас я представлю вам еще один консорциум организаций, который включает в себя больше 100 организаций по всей Америке. As you can see, obviously, virtually all had a MD. И все они, как вы видите, являются медиками по образованию. And most had acupuncture, massage, meditation, nutrition, and yoga instructors. И в большинстве своем эти центры имеют человека, занимающегося специалиста по акупунктуре, терапевта по массажу, йоге, медитации и другим практикам. The major areas that we treated were chronic pain, digestive disorders, mental and emotional disorders, cancer, stress. И основные проблемы, с которыми работают в таких центрах, это хронические заболевания и боли, проблемы желудочно-кишечного тракта, уровень стресса и общее эмоциональное состояние, а также рак. We used a combination of therapies for each of those categories. И мы используем различные виды терапии для каждой из этих категорий. The patient demand was 85% for these services. И запрос со стороны пациентов был 85%. And we found clinical effectiveness for the major chronic conditions. И с 70% результативностью были получены ответы от людей с хроническими заболеваниями. Two things were discovered. И два основных открытия. The doctor, the MD, was only one member of a multidisciplinary team. И первым является, что врач – это один из членов команды, Working together with the different disciplines achieve the greatest results. который работает в команде с другими специалистами для достижения наилучших результатов. And those results surpassed conventional medicine for many of these conditions. И данные результаты становятся гораздо лучше в таком виде, и это много лучше, чем обычная медицина. The most advanced health system in the United States is the Allina Health System in Minnesota, in the United States. Well, I repeated. И одним из самых лучших центров является центр в Миннесоте. They have outpatient clinics in the hospital. They have acupuncture, massage therapy, many other therapies, and the results are tremendous. И по результатам в Миннесоте
Там существуют врачи, акупунктурщики, те, кто занимается массажем, йогой и другими практиками, и их результаты являются выдающимися. With an integrative approach, they had a noticeable reduction in pain, anxiety, and nausea in patients in the hospital. И, как вы видите, на данном слайде представлены результаты по снижению уровня боли, перевозбуждения, усталости, стресса. Well-being and relaxation went up in patients that are lying in a hospital bed. И вы видите, насколько лучшими стали результаты в целом для всех этих пациентов. Here is one slide I have, and we could have a lot of discussion about what is happening in regulation for complementary alternative medicine in the rest of the world. И здесь представлен слайд, на котором мы видим, как обстоит ситуация в других странах во всем мире, в особенности в Европе, с альтернативной медициной. In 11 countries in Europe, there are actually laws for complementary alternative medicine. В 11 странах существуют отдельные законы, касающиеся альтернативной медицины. 6 countries have general legislation in their health laws. В 6 странах существуют ограничения относительно комплементарной и альтернативной медицины. 22 of the countries in Europe have no mention whatsoever of these practices. И в 22 странах нет общих постановлений в законе на тему альтернативной медицины вообще. So the next area for our organization to focus is Europe. И следующая область, в которой нам нужно будет сфокусироваться, это Европа. Whoops, how do you go backwards? Oh no. Okay. Okay, good. Here's an old guy with 3 beautiful women. И здесь я присутствую в компании прекрасных дам, Approaching the Senate and Congress of the United States. перед входом в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки. We briefed them on integrative medicine and the benefits of prevention and wellness on 4 occasions over the past 3 years. И на протяжении последних 3 лет мы 4 выступали с предложениями по превентивной и альтернативной медицине в Конгрессе. When I meet with individual senators or congressmen, I say, have you or your family used these therapies? And then they say, yes! И много раз я спрашивала сенаторов, а вы или ваши домочадцы используют альтернативную медицину? И ответ был «да». One day I went around the Senate building and House office building treating senators and congressmen with acupuncture needles. И несколько раз я ходил вокруг Сената и давал акупунктурные сессии для сенаторов. And one of the congressmen from the deep south said, my back pain went away, give that boy some my cufflinks. И один из конгрессменов сказал: «О, боже мой, этот человек снял боль в моей спине, дайте ему полный карт-бланш». We are all consumers. We are all patients. We need to realize what makes us feel good will make everyone feel good. И мы сами являемся пациентами и потребителями данного сервиса и услуг, поэтому если нам становится лучше, то и другим станет легче. Мы должны дать этой идее возможность распространиться. With a lot of lobbying, education, and discussion, we have changed the law, the healthcare law of the United States of America. И после долгого лоббирования, переговоров, образования мы наконец-то добились изменения законов относительно альтернативной медицины в Соединенных Штатах. IHPC, Integrative Health Policy Consortium,
И данная политика интегративного здравоохранения. I've had the honor of being chair of this group of 16 of the major health organizations for the past 8 years. И на протяжении последних 8 лет я являюсь председателем в данном консорциуме среди 16 организаций внутри нее. Our vision is to envision the world where there are no barriers to health. И наше представление является увидеть мир, в котором нет никаких барьеров для здоровья и здорового человека. Oy vey. Okay, I can change for you. Maybe that will be easier. This is the Affordable Care Act. This is the law, the healthcare law of the United States that exists now. И это отдельный закон по здравоохранению в Соединенных Штатах на данный момент. As you can see, there are 7 areas that have to do with integrative health. И существует 7 подсекций подзаконных актов, касающихся интегративной медицины. Section 2706, we had help by Senator Tom Harkin and Senator Bernie Sanders, who I'm sure many of you heard. Bernie helped us with indicating that there shall not be any discrimination against a licensed or certified healthcare provider. И в секции 2706, благодаря работе с конгрессменами, в том числе конгрессменом Барном, мы добились того, что не существует дискриминации интегративной медицины относительно классического подхода в здравоохранении. In regard to third-party insurance reimbursement for services, и в предоставлении данных услуг третьим лицам не должно существовать никаких ограничений. if and as practiced within their scope of practice. И вопрос практики остается относительно того, кто ее практикует. Non-discrimination. Никакой дискриминации. MD, osteopath, chiropractor, naturopathic physician, acupuncturist, massage therapist, etc. Для всех врачей альтернативной медицины, для тех, кто занимается акупунктурой, массажем, натуропаты и прочие практики интегративной медицины, все являются равными между собой и равными в здравоохранении. Now we have the difficult work of being sure that this law is being implemented in each and every state in the United States. И теперь нам предстоит сложная работа, касающаяся того, чтобы эти законы были соблюдены в каждом штате в Америке. As you can see, there are several other areas of the law that includes integrative health. И, как вы видите, есть еще несколько областей, в которых входит понятие интегративной медицины. One of the provisions is for a National Prevention Council. И одной из организаций является Национальный совет превентивной медицины. Our new Surgeon General and MD is Dr. Vivek Murthy. И нашим основным представителем является уникальный. I'm not sure that he will admit to the fact, but I will tell you that he honors and respects his Hindi tradition and his roots in Ayurveda that was taught by his roots from India. И он по происхождению имеет свои корни в Индии, он учился аюрведической медицине и хорошо знает индуистскую культуру. Speak about consciousness. Can you see the shift that is happening? И если мы говорим о сознании, вы можете заметить, насколько серьезный произошел сдвиг в сознании. Can we all celebrate in the synchronicity of the times? И мы можем, наконец, отпраздновать синхронизацию, единство нашего времени.
Of course, with change comes a polarity, comes what we see on the news, comes to see all the suffering. But let us take a moment and celebrate in the triumph of looking toward living celebratory lives. И, конечно, вместе с данным изменением, с данным прогрессом приходит полярность, появляются разные точки зрения. То, что мы видим в новостях, все то страдание, оно появляется. Но давайте сделаем паузу и отпразднуем тот триумф, который мы получили в результате того, что это стало единым целым со всей системой. Мы живем в лучшей жизни. The National Prevention Council is chaired by the Surgeon General of the United States, and its members are each and every member of the United States Cabinet for the President. И в данный совет входят в том числе хирурги, врачи, и все они являются людьми, которые входят в кабинет министров в том числе. They have come to the consensus that the healthcare system of the United States needs to shift from sickness care to health and wellness as the primary focus for the citizens of the United States. И основными намерениями данного совета являются изменить и сдвинуться от понятия о болезни и здоровье, от того, что мы фокусируемся не столько на болезни, но на здоровье, на благосостоянии, как основном фокусе жителей Соединенных Штатов. The second construct is to search for structural rather than biomedical solutions to our nation's health problems. Вторым пунктом является поиск структурных изменений в большей степени, нежели биомедицинских решений для здоровья для вопроса национального здоровья. To create coordination between clinical and community and environmental aspects of health promotion. И создать координационные советы, которые помогут найти связь между клиническими и общественными организациями в Соединенных Штатах. At the Integrative Health Policy Consortium, we put a brochure together based on many studies showing that integrative health, the cost of integrative health, is actually cost-effective and saves dollars as opposed to conventional medical approaches. И мы выпускаем в консорциуме брошюру, которая показывает, что альтернативная медицина, интегративный подход является гораздо более эффективным в финансовом плане. Данное лечение стоит гораздо меньше, нежели классический подход. It's taken us 16 years since the president of the Council of Medical Colleges had said, students must have sufficient knowledge of the commonly employed alternative remedies. И прошло 16 лет с тех пор, как председатель совета колледжей сказал следующее. Студенты должны получить достаточные знания о всех альтернативных подходах и добавках, которые существуют. To counsel patients about those that are harmful. Для того, чтобы консультировать и представлять пациентам информацию на тему тех, которые являются опасными. Those that might interact adversely with prescribed medications. На тему тех, которые могут пойти в противовес относительно лекарств, которые человек использует. Those that are harmless and can be used with impunity. И тех, которые могут быть использованы без вреда для здоровья. And those that have been shown to be beneficial. И тех, которые могут принести настоящую пользу. 16 years. 16 лет. When he said this, I still had brown hair left. На тот момент у меня еще были темные волосы, я не полностью был седым. There's many education and certification programs in integrative health through our university system now.
И теперь в нашей университетской системе существует большое количество органов для сертификации практиков в области интегративной медицины. Many of the healthcare systems are changing and looking for ways to reimburse patients for healthy lifestyle habits as opposed to pure medical treatment. И мы вдохновляем людей изменить их образ жизни вместо того, чтобы постоянно лечиться. Таким образом мы реализуем превентивный подход. Jonathan Perlin, chairman-elect of the American Hospital Association, is also on board with this concept. И у нас в наш совет входит Джонатан Перлин. Он является медиком. As is the director of strategy at Mayo Clinic. И Дуглас Вуд, который является директором по стратегическим вопросам. As is a former director of Health and Human Services for the United States government. Дон Бервик, который является бывшим главой Института улучшения состояния здоровья людей. I had the honor of being on the steering committee of the National Coordinating Center for Integrative Medicine. И я был поставлен в качестве одного из глав, и это большая честь для меня. We developed core curricula for preventive medicine residents in 12 of our leading universities throughout the United States. И мы создали программы для обучения в 12 основных университетах в Соединенных Штатах Америки. Very importantly, we had information beforehand saying that the doctors are to have knowledge of the disciplines and what the other healthcare practitioners are doing. We are not training the doctors to do acupuncture. We are not training the doctors to be massage therapists. We're training them to work together and to see how this works as a team in order to promote optimal health and well-being. И в данных программах основной компетенцией для врачей и тех, кто приходит, является не умение использовать альтернативную медицину, акупунктуру или любые другие навыки. Это самый важный навык работы в команде, где в результате могут быть достигнуты наилучшие результаты для здравоохранения и общего улучшения состояния людей. Do you think we were able to promote integrative health in the U.S. military? И мы даже смогли продвинуть идею интегративной медицины в военные органы и в военную медицину в Америке. Major military program by Marcy Fowler, U.S. Army Institute of Surgical Research, came up with a program for chronic pain, including mindfulness meditation, lifestyle changes, etc., etc. И одна из программ, которая была использована, была предложена директором Института хирургического лечения, который является подразделением в военных силах Америки, и они предложили целый ряд решений для снижения болевых синдромов, которые включали разные виды медитации, медитация осознанности, акупунктура, различные классы, и это помогло снизить уровень боли у людей. 2 years ago, a chiropractic residency program was started at our Veterans Administration hospitals. И 3 года назад мы начали разработку еще одной программы для ветеранов. Here is an article in Military Medicine about the beneficial effects of healing touch. И эта программа заключалась в представлении подхода исцеляющего прикосновения. I've been waiting for these times. Я ждал этих времен. Department of Defense gave Senate testimony a year and a half about integrative medicine in the military,
to a major Senate committee. И ФБР представил свой ответ на тему интегративной медицины. The conclusion and advice of the committee was to continue to research and use effective complementary and alternative medicine for the soldiers in the United States military. И общим заключением было продолжение использования интегративной медицины для солдат в Соединенных Штатах. We did a lot of work with the Joint Commission, called the Joint Commission Organization. И мы работали очень много с объединенной комиссией. This commission evaluates and certifies hospitals and major clinics throughout the world. И данная комиссия экзаменует медицинские центры и клиники по всему миру. They revise their pain management standards for chronic pain. И они дали аккредитацию на практику по снижению уровня боли. To include acupuncture, chiropractic, osteopathic manipulation, massage and physical therapy. И данная комиссия дала добро на работу с больными, у которых есть хронические боли, с помощью массажа, акупунктуры, различных видов мануальной терапии. As well as relaxation therapy, which is considered meditation and mindfulness, and behavioral therapy. И также были включены терапии, касающиеся медитации, различных ее видов, способов релаксации и подходов для изменения образа жизни людей и поведенческих привычек. Innovation is everywhere in the United States in regard to healthcare. И мы видим, что это настоящая инновация по всей Америке. I've been a member of the board of a new organization, the Academy of Integrative Health and Medicine. И я был также участником Академии интегративной медицины. I'd like to read their vision statement. И это их представление. Where healthcare is about health and available to all. Мы являемся организацией, которая заботится о здоровье, которое доступно для всех. Where prevention is our foundation and mechanical fixes are there when we need them. Где превентивные меры являются фундаментом, и также есть механические способы исправления. Если они нужны, мы их используем. Where all healthcare providers work collaboratively to heal body, mind, and spirit. И где все практики, которые занимаются здравоохранением, работают совместно для того, чтобы исцелить тело, разум и дух. Where sustainability is integrated into our culture, practice, and training. Где постоянство и восстановление интегрировано в нашу культуру, практику и тренировки. All of us, we are the solution. Все мы являемся решением. Working together to establish a new paradigm of healthcare for humanity and the planet. И мы работаем вместе для того, чтобы создать новую парадигму здравоохранения в мире. This is the excitement from everyone at our first major meeting, which attracted 900 doctors, MDs, from around the United States and the world. И это фото с нашей первой встречи, на которой было 900 врачей со всей Америки. It's about a legacy. It's about a legacy for the next 7 generations. It's about the younger people, the younger doctors, the students. They are hungering for the information that we have now. И мы представляем информацию, которая нужна будущим поколениям, молодым людям, студентам. Они ищут новой информации. We are at the tipping point, my friends. Мы на самом вершине, мы на грани, мои друзья. Whoops, I have to show you that last joke. This says, we've exhausted all conventional measures. И данная картинка говорит, что мы использовали все традиционные подходы.
One last desperate option is to put you on an alternative medicine. И нашим единственным решением является использовать для вас альтернативную медицину, That has a 96% success rate. у которой 96% успешности. From the U.S. to Russia, with love and hope for the future. Thank you.